بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں روزے کی نیت کا مسئلہ، اس میں کئی ایک پہلو ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے میں سب کو کہتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ رمضان کا روزہ صحیح ہونے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور اتنی نیت صرف کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے۔ اردو میں کہہ لیجئے، جو زبان آپ کو آتی ہے اسی میں کہہ لیجئے، یا رات کو یہ ارادہ کر لے کہ کل میرا روزہ ہے۔ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، البتہ زبان سے نیت کا اظہار کرنا بہتر ہے۔ اور سحری کے لیے اٹھنا اور سحری کھانا نیت کے قائم مقام ہے، اگرچہ زبان سے کچھ نہ کہا ہو۔ اس مسئلے کو نقل کیا ہے عالمگیری پہلی جلد 197 صفحے پر، شامیہ جو سعید H.M. سعید کی کراچی کی چھپی ہے اس کی دوسری جلد 380 صفحے پر، وشرط صحت الاداء النیہ کے تحت بڑی لمبی عبارت ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے والتصحر فی رمضان، اس کو بھی عالمگیریہ کی پہلی جلد 195 صفحے پر نقل کیا ہے، وہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، رمضان المبارک کے ہر روزے کی نیت الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ پورے رمضان کے روزوں کے لیے صرف ایک دن نیت کر لینا کافی نہیں۔ یہ مسئلہ بھی عالمگیریہ ہی کی پہلی جلد 195 صفحے پر اسی عبارت کے ذیل میں نقل کیا ہے۔ نمبر 3، نیت کرنے کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے اگلے دن کے دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک ہے، لہذا دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک نیت کر لے، روزہ درست ہو جائے گا۔ البتہ رات میں روزے کی نیت کر لینا یہ اولا اور افضل ہے۔ ووقت النیتی کل یوم کے تحت عالمگیریہ کی پہلی جلد 195 صفحے پر نقل کیا ہے، اور 196 صفحے پر بھی نقل کیا ہے اس کو۔ نمبر 4، رات کو روزے کی نیت کرنے کے بعد صبح صادق ہونے سے پہلے کھانا پینا اور قربت کرنا جائز ہے۔ قربت سے مراد بیوی کے قریب ہونا۔ صبح صادق ہونے سے پہلے کھانے پینے صحبت کرنے سے روزے کی نیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کو نقل کیا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث کے تحت نقل کیا ہے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن میں 187 صفحے کی آیت ہے، 187 نمبر کی آیت ہے۔ نمبر 5، رمضان کے مہینے میں چاہے نفل روزے کی نیت کرے یا قضا روزے کی، بہر صورت رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا، نفل کا یا قضا اور کفارے کا روزہ ادا نہ ہوگا۔ اس مسئلے کو بھی نقل کیا ہے شرح النقایہ کے اندر پہلی جلد 407 صفحے پر، وَيَصِحُّ أَدَاءُ رَمَضَانَ بِنِيَّةِ نَفْلٍ وَبِنِيَّةِ مُطْلَقٍ، اس کے تحت نقل کیا ہے۔ نمبر 6، نفل روزے نظر معین اور رمضان شریف کے روزے کی نیت رات سے کرے یا صبح کو نصف النہار شرعی تک کر لے، یہ سب درست ہے۔ باقی روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ اس مسئلے کو نقل کیا ہے فتاوی شامیہ کے اندر دوسری جلد 377 صفحہ اور 380 صفحے پر اس کو نقل کیا ہے، فَيَصِحُّ أَدَاءُ رمضان کے تحت۔ نمبر 7، نیت کے بغیر بھوکا رہنے سے روزہ صحیح نہیں ہوگا۔
अगर किसी ने पूरे दिन खाया पिया नहीं, भूखा प्यासा रहा तो रोज़ा नहीं होगा क्योंकि उसने रोज़े की नीयत नहीं की है। इस मसले को नकल किया है आलमगीरिया के अंदर, सुम्मा इंदना लाबुद्द मिनन नियति लिकुल्लि यौमिन फी रमज़ान के तहत पहली जिल्द 195 सफ़े पर नकल किया है। नंबर 8, रमज़ान के महीने में रोज़े की नियत करने के बाद अगर बिला उज़्र रोज़ा तोड़ दिया तो क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम आएंगे। ये बात ज़रा तवज्जो की है कि अगर बिला उज़्र, शरई उज़्र है तब तो मसला दूसरा है, कोई उज़्र नहीं है, बिला उज़्र के रोज़ा तोड़ दिया तो ऐसी सूरत में क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम आएंगे। और अगर नियत नहीं की और दिन में खा पी लिया तो कफ़ारा लाजिम नहीं होगा लेकिन क़ज़ा लाजिम होगी। कफ़ारा क्या है, क़ज़ा क्या है, ये बाद का मसला, इस मसले को आगे बयान करूँगा इंशाअल्लाह। व इन्ना जामिया क़दा फ़िस्सूरी कुल्लिहा व कफ़रा, इसको नकल किया है शामिया के अंदर दूसरी जिल्द 409 सफ़े पर, और शामिया ही के दूसरी जिल्द में 403 सफ़े पर भी इसको नकल किया है। बड़ा तफसीली मसला है, वहाँ देखी जा सकती है। पूरी इबारत कहूँ तो फिर बहुत लंबा जो है मसला हो जाएगा, इसलिए वहाँ देख सकते हैं। नंबर 9, अगर रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की नियत नहीं की तो रोज़ा नहीं होगा, लेकिन माह रमज़ान के एहतराम की वजह से खाने पीने की इजाज़त नहीं होगी। इस मसले को नकल किया है शामिया की पहली जिल्द 403 सफ़े पर, जो सईद का छपा हुआ नुस्खा है, व अम्मा इंदना फला बुद्द मिनन निय्या के तहत नकल किया है। नंबर 10, नियत करते वक्त बरकत के लिए इंशाअल्लाह कहना जायज़ है। इस मसले को नकल किया है हिंदिया की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 195 पर, वलौ काला नवैतु अन असुमा गदन इंशाअल्लाह ताला के जो है इसको नकल किया है। नंबर 11, तंदुरुस्त, मरीज़, मुकीम और मुसाफिर की नियत एक जैसी है, लिहाजा इसको नकल किया है आलमगीरिया की पहली जिल्द 196 सफ़े पर, वला फ़र्क़ बैन अल मुसाफिर वल मुकीम के तहत नकल किया है। नंबर 12, सहरी खाना नियत के कायम मकाम फ़ुक़हा ने लिखा है, चुनांचे इस मसले को नकल किया शामिया के अंदर, फ़इन्नहु यजिबु अलैहिल इमसाक, शामिया दूसरी जिल्द 408 सफ़े पर, जो HM सईद का नुस्खा है। नंबर 13, अगर रमज़ान में रोज़े की नियत नहीं की और दिन में खाता पीता रहा तो सख्त गुनहगार है, क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं। और अगर रोज़े की नियत करके दिन में खाया पिया तो क़ज़ा और कफ़ारा बाहर दोनों लाजिम हो जाएंगे। इस मसले को जो है नकल किया है शामिया ही के अंदर, वहाँ आप देख सकते हैं दूसरी जिल्द 408 सफ़े पर इसको भी नकल किया। आगे कुछ तफसीली इबारत है। इस मसले को जो है मैंने आपके सामने नकल किया है। उर्दू किताब में अगर देखनी है तो उर्दू किताब में भी आपको ये मसला मिल जाएगा, रोज़े के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया। इसके हरूफ तहज्जी के एतबार से किताब लिखी हुई है, उसके हरूफ तहज्जी का हर्फ नून है, उसके सफ़ा नंबर नून में नियत के बाब में देखिए नियत, इसमें सफ़ा नंबर 203 से 203, 204 और 205 पर इसको नकल किया है। ये नियत के ताल्लुक़ से मसला था।